Good morning. Myself Manoj, Assistant Professor, EC Department, Jaipur Engineering College, Jaipur. In our previous class, we have discussed about the introduction to number systems, right? So, a number system means a number system means it is a system of naming or representing the numbers. Okay, and the generally used number systems are decimal number system, right? Decimal number system is the generally used number system, and there are number of number systems in which we use binary number system, octal number system, and hexadecimal number system. And hexadecimal number system, right? So in decimal number system, the number of digits are 10. That's why it is called base 10 number system. Okay, and the numbers are from 0 to 9. 0 to 9, total 10. This is called base. Okay, this is called base number system. This base is also called radix. Radix. So in any number system, so in any number system, there are 0 to r minus 1 digits. 0 to r minus 1 digits. Therefore, in binary number system, there are two digits or two symbols. That's why this binary number system is called base 2 number system. And in octal number system, the numbers are from 0 to 7. 0 to 7. Total 8 numbers are there. Total 8 numbers are there. That's why it's called base 8 number system. In hexadecimal number system, we have a sorry 0 to 9, 0 to 9, and A to F, and A to F. So total there are 16 digits in this in this hexadecimal number system. That's why we call it base 16 number system. Base 16 number system. This base is also called radix. Base is also called radix, right? And we have seen various types of number systems and set of digits in those number systems with examples we have seen earlier in our previous class. So let us move on to base 10 number system. Base 10 number system, right? Base 10 number system means it is a decimal number system. Decimal number system. The numbers are from 0 to 9. In decimal number system, there are 0 to 9 digits. Total 10, 10 different digits. That's why it's called base 10 number system, right? So to denote a number in base 10 number system, to denote a number in base 10 number system, let us suppose I'm taking a number 2362. 2362 number 2326, right? This place is called units place. This place is called tens place. This place is called hundreds place, and this place is called thousands place. Why we are calling this as unit place, this place as tens place, and this place as hundreds place, and this place as thousands place? Okay, so so here here let us take the value 2326, right? 2326, right? So 2326 is the given number, is the given number, right? And the weight of this position is 0. Okay, from left you have to start. From left you have to start counting the position and value. Okay, and this 2 has a positional value of 1.
this 3 has positional value of 2, and this 2, last 2, it has positional value 3. Positional value 3, right? These are called positional values. Okay, they're called positional values. Simply I call it PV. PV means positional value. PV means positional value. So let us take a number 2326, 2326, right? So this 6 has a positional value 0, this 2 has a positional value 1, 3 has positional value 2, and 2 has positional value 3. Okay, and I am telling it as a decimal number system. That's why the base must be 10. Okay, that's why this base must be 10, right? So 2326 to the base 10, without mentioning the base here. Okay, without mentioning base as 10 here, I can't say 2326 is a decimal number. It may be a octal number, it may be a hexadecimal number, or it may be any number system having base greater than or equal to 7. Why? Because 2326 లో మనకి 6 అనేది హైయెస్ట్ వాల్యూ. కాబట్టి బేస్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందండి, ఈ నెంబర్ యొక్క హైయెస్ట్ వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. ఇచ్చిన ఇచ్చిన నెంబర్లో, ఇచ్చిన డిజిట్స్లో హైయెస్ట్ డిజిట్ కన్నా సరే ఎక్కువ వాల్యూ ఉండాలి బేస్ అన్నది. కాబట్టి 2326లో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ మనకి 6 అనేది హైయెస్ట్ వాల్యూ, కాబట్టి ఇక్కడ మనం రాసే బేస్ అన్నది ఇట్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ 6. కాబట్టి ఇది బేస్ 7 నెంబర్ సిస్టమ్ అవ్వచ్చు, బేస్ 8 నెంబర్ సిస్టమ్ అవ్వచ్చు, ఇట్ మే బి బేస్ 9, బేస్ 10, బేస్ 11, బేస్ 11, ఏదైనా అవ్వచ్చు అండి. when I call it as a decimal number, when I call it as a decimal number, definitely I have to put base 10 here. Otherwise I can't say this is a decimal number, right? So ఇలా మనం తీసుకుంటే ఈ 6 యొక్క పొజిషనల్ వాల్యూ 0 అవుతుంది, 2 యొక్క పొజిషనల్ వాల్యూ 1, 3 యొక్క పొజిషనల్ వాల్యూ 2, 2 యొక్క పొజిషనల్ వాల్యూ 3. ఓకేనండి. సో ఇప్పుడు మనము ఏం చేయాలి అంటే ఈ డిజిట్ని 6 అనే డిజిట్ ఉందండి, దీని పొజిషనల్ వాల్యూ ఎంత 0, పొజిషనల్ వాల్యూ ఎంత 0, బేస్ ఎంత 10. కాబట్టి దీని యొక్క యాక్చువల్ పొజిషనల్ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే 10 పవర్ 0 అవుతుందండి. ఓకేనమ్మా, 10 పవర్ 0 అవుతుంది అనమాట, రైట్? ఓకే, సారీ, ఇక్కడ నేను నెంబర్ తప్పు రాసినట్టున్నానమ్మా. 2362 తీసుకున్నాను ఎగ్జాంపుల్లో, ఇక్కడ 26 అని రాశాను, రైట్? 2362 ఈ నెంబర్ అండి, రైట్? సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ బేస్ ఎంత 10, దీని పొజిషనల్ వాల్యూ ఎంత 0. కాబట్టి 10 పవర్ 0 అన్నది దీని యొక్క యాక్చువల్ పొజిషనల్ వాల్యూ అవుతుందన్నమాట. యాక్చువల్ పొజిషనల్ వాల్యూ అవుతుందన్నమాట. ఓకేనమ్మా, రైట్? అలాగే 6 అన్న దాని యొక్క పొజిషనల్ వాల్యూ ఎంత 1. 6 అన్న దాని యొక్క పొజిషనల్ వాల్యూ ఎంత 1. ఓకే, ఇక్కడ 6 అన్న దాని యొక్క పొజిషనల్ వాల్యూ 1 కాబట్టి 6 అన్న దాని యొక్క పొజిషనల్ వాల్యూ ఇక్కడ నాకు 1 ఉంది, కాబట్టి దీని యొక్క యాక్చువల్ పొజిషనల్ వాల్యూ ఏమవుతుందండి? ద యాక్చువల్ పొజిషనల్ వాల్యూ ఈజ్ బేస్ పవర్ పొజిషనల్ వాల్యూ, బేస్ పవర్ పొజిషనల్ వాల్యూ, బేస్ పవర్ పొజిషనల్ వాల్యూ, రైట్? అలాగే ఇక్కడ 3 అని ఉందమ్మా, ఇక్కడ 3 యొక్క పొజిషనల్ వాల్యూ ఎంతమ్మా 2. కాబట్టి దీని యొక్క యాక్చువల్ పొజిషనల్ వాల్యూ ఎంతండి? బేస్ పవర్ 2, బేస్ పవర్ 2. అలాగే ఇక్కడ 2 అనే నెంబర్ ఉందండి 4th ప్లేస్లో, 0th ప్లేస్, 1st ప్లేస్, 2nd ప్లేస్, 3rd ప్లేస్. 3rd ప్లేస్లో 2 అనేది ఉందమ్మా నెంబర్ ఇక్కడ. దీని యొక్క పొజిషనల్ వాల్యూ ఎంత 3. సో దీని యొక్క యాక్చువల్ పొజిషనల్ వాల్యూ ఏమవుతుందండి? 10 బేస్ పవర్ 3, బేస్ పవర్ 3. బేస్ పవర్ 3 ఈజ్ ద యాక్చువల్ పొజిషనల్ వాల్యూ. ఓకేనండి, దీస్ ఆర్ యాక్చువల్ పొజిషనల్ వాల్యూస్. సో 10 పవర్ 0 అంటే ఎంత అమ్మా 1. దట్స్ వై ఐ కాల్ ఇట్ యూనిట్స్ ప్లేస్, ఇక్కడ 10 పవర్ 1 అంటే 10.
That's why I call it tens place. 10 power 2 ante 10 square 100. That's why I call it hundreds place. Okay. 10 power 3 ante 1000. That's why I call this place as a thousands place. As a thousands place. Okay అండి. కాబట్టి ఇప్పుడు 2362 అన్న డెసిమల్ నెంబర్ యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ తెలుసుకున్నాము. అండ్ దెన్ పొజిషన్ వాల్యూ తెలుసుకున్నాము. అండ్ యాక్చువల్ ప్లేస్ వాల్యూ కూడా మనము చూసాము. ఓకేనండి. సో ఇప్పుడు గమనించండి, ఇది 2 అనే నెంబర్ యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉంది. 2 అనే నెంబర్ మనకి ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉంది. దీని యొక్క పొజిషనల్ వాల్యూ ఎంత? 0. కాబట్టి యాక్చువల్ పొజిషనల్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 10 పవర్ 0. ఓకేనమ్మా. సో ఈ యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఏ నెంబర్ ఉన్నా సరే ఆ నెంబర్ని యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఏ నెంబర్ ఉన్నా సరే ఆ నెంబర్ని మనం ఏం చేయాలండి? మనము ఈ యూనిట్స్ ప్లేస్ యొక్క పొజిషనల్ వాల్యూతో యాక్చువల్ పొజిషనల్ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేయాలన్నమాట. సో 2 ఇంటూ యాక్చువల్ పొజిషనల్ వాల్యూ 10 పవర్ 0. అలాగే ఇక్కడ 6 అనే నెంబర్ ఉందమ్మా. కాబట్టి 6 ఇంటూ యాక్చువల్ పొజిషనల్ వాల్యూ ఎంత దీనికి? 10 పవర్ 1. దాంతో మల్టిప్లై చేసాము. ఓకే. తర్వాత ఇక్కడ హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో మనకి ఏముందండి? 3 అనే నెంబర్ ఉందన్నమాట. సో 3ని ఏం చేస్తాము అంటే దాని యొక్క యాక్చువల్ పొజిషనల్ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాము 10 స్క్వేర్. అలాగే ఇక్కడ థౌజండ్స్ ప్లేస్లో 2 ఉందండి. ఇక్కడ ఈ 2ని ఏం చేస్తున్నాము? మల్టిప్లై చేస్తున్నాము దేంతో? దీని యొక్క యాక్చువల్ పొజిషనల్ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాము. చేసి ఏం చేయాలంటే మొత్తాన్ని యాడ్ చేయాలి. ఓకేనమ్మా. సో మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తే ఐఎమ్ గెటింగ్ 2 ఇంటూ 10 క్యూబ్ అంటే 1000. 2 ఇంటూ 1000 ప్లస్ 3 ఇంటూ 100 ప్లస్ 6 ఇంటూ 10 పవర్ 1 అంటే 10. 60 ప్లస్ 2 ఇంటూ 10 పవర్ 0 అంటే 2. ఓకేనమ్మా. సో 2000 ప్లస్ 300 ప్లస్ 60 ప్లస్ 2. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకి ఏమైందండి? యాక్చువల్గా ఆ వాల్యూ వచ్చేసింది. ఓకేనమ్మా. యాక్చువల్గా దీని వాల్యూ అనేది మనకి వచ్చేసింది. అంతే కదా. మనం తీసుకున్న నెంబర్ అదే కదా, 2362. మనం తీసుకున్న నెంబర్ ఏంటండి? 2362. ఓకేనా. నేను ఎందుకంటే దీన్ని ఇప్పుడు ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, బైనరీ నెంబర్, ఆక్టల్ నెంబర్, హెక్సాడెసిమల్ ఆర్ ఎనీ బేస్ మీరు వాటి యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ బేసిక్ అర్థమైతే కనుక మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదమ్మా. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెసిమల్ నెంబర్ని కొద్దిగా అర్థం చేసుకోండి. రైట్. అర్థం చేసుకుంటే మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది కాన్సెప్ట్ అన్నది. ఓకే. 2362 is the value. If you have any doubts, please ask me at the end of the class. Okay. So 2362 is the number. దీన్ని మనం ఎందుకంటే యూనిట్స్ ప్లేస్ అని చెప్పేసి అంటే దీని యొక్క పొజిషనల్ వాల్యూ 0. రైట్. తర్వాత దీని ఎందుకు టెన్స్ ప్లేస్ అంటున్నాము? దీని యొక్క పొజిషనల్ వాల్యూ 1, దీని యొక్క పొజిషనల్ వాల్యూ 2, దీని యొక్క పొజిషనల్ వాల్యూ 3. కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాము? ఏ నెంబర్ అయినా సరే, ఓకే, లెట్ us సపోజ్ డెసిమల్ నెంబర్. ఇక్కడ డెసిమల్ నెంబర్ అయితే దీని బేస్ ఏమవుతుందండి? బేస్ 10 అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా అమ్మా. బేస్ 10 అవుతుంది కాబట్టి సో దీని యొక్క యాక్చువల్ పొజిషనల్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 10 పవర్ 0. బేస్ పవర్ ప్లేస్ వాల్యూ. ఓకేనమ్మా. బేస్ పవర్ ప్లేస్ వాల్యూ. ఓకేనా అండి. బేస్ పవర్ ప్లేస్ వాల్యూ ఆర్ పొజిషనల్ వాల్యూ. రైట్. బేస్ పవర్ ప్లేస్ వాల్యూ. బేస్ 10 పవర్ ప్లేస్ వాల్యూ 0. కాబట్టి 10 పవర్ 0. ఇక్కడ బేస్ 10 పవర్ ప్లేస్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? ఇక్కడ 1. కాబట్టి 10 పవర్ 1. ఇక్కడ బేస్ 10 పవర్ ప్లేస్ వాల్యూ ఎంత? 2. 10 స్క్వేర్. కాబట్టి 100 ప్లేస్ అంటున్నాం మనం దాన్ని. అలాగే ఇక్కడ బేస్ ఎంత? 10 పవర్ ప్లేస్ వాల్యూ ఎంత? 3. కాబట్టి 10 క్యూబ్ 1000 ప్లేస్ అంటున్నాం అనమాట. మనం వీటిని ఏమంటామంటేనండి, ఈ ప్లేస్ వాల్యూస్ చెప్తున్నాం ఇక్కడ మనం. ఇక్కడ అర్థమవుతుందమ్మా మీకు? మనం ఇక్కడ ప్లేస్ వాల్యూస్ చెప్తున్నాం కదమ్మా. ఈ ప్లేస్ వాల్యూస్ ఏమంటాము అంటే we call it weights. These place values are called weights.
ఓకేనండి. అంటే ఈ 10^0, 10^1, 10 స్క్వేర్, 10 క్యూబ్ మనం వీటిని ఏమంటున్నామండి? వెయిట్స్ అంటున్నాం అనమాట. ఓకేనమ్మా? సో మనము ఆ డిజిట్ని సో ఇప్పుడు సింపుల్ చూడండమ్మా ఒకసారి. ఇక్కడున్న డిజిట్ని ఇక్కడున్న డిజిట్ని బేస్ పవర్ ప్లేస్ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేస్తే దీని యొక్క యాక్చువల్ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకేనమ్మా? వాటి మొత్తాన్ని యాడ్ చేసుకుంటే నాకు కావాల్సిన డిజిట్ వచ్చేస్తుంది. రైట్? ఇది కొద్దిగా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ఎందుకనంటే మనకి ఆక్టల్, హెక్సాడెసిమల్ అన్నీ కూడాను దీని యొక్క ఫార్ములా ప్రకారం మనం వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతామండి. చూడండమ్మా, ఐ డోంట్ వాంట్ టు అలౌ ఇన్ బిట్వీన్ ద క్లాస్. ఓకే? ఎందుకంటే ఇంక అలౌ చేస్తూనే కూర్చోవాలి, నేను క్లాస్ చెప్పడం కుదరదు. దట్స్ ఇట్. ఐ హ్యావ్ గివెన్ ప్లెంటీ ఆఫ్ టైమ్ టు జాయిన్ ద క్లాస్. సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి గమనించండి, మనం వీటిని ఏమంటాము? వెయిట్స్ అంటాం అనమాట. ఓకే? కాబట్టి ఏం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు మనము ఈ వెయిట్స్ బట్టి కొన్ని నెంబర్ సిస్టమ్స్ డివైడ్ చేసామండి. అదేంటి అంటే వెయిటెడ్ నెంబర్ సిస్టమ్ అండ్ నాన్ వెయిటెడ్ నెంబర్ సిస్టమ్స్ అని చెప్పేసి 2 రకాలుగా మనం ఈ నెంబర్ సిస్టమ్స్ని క్లాసిఫై చేసామన్నమాట. ఓకేనమ్మా? చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండి ఇది. మనం ఒక నెంబర్ని డెసిమల్ నెంబర్ అని చెప్తున్నాము అంటే ఏం చేయాలండి? ఆ డిజిట్ని బేస్ పవర్ ప్లేస్ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేయాలి. బేస్ పవర్ ప్లేస్ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేయాలి. ఆ డిజిట్ని బేస్ పవర్ ప్లేస్ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకేనమ్మా? ఇది గుర్తుంచుకోండి ఇది. రైట్? సో ఈ వెయిట్స్ని బట్టి ఇక్కడ మనం చూడండి అమ్మా, దీని వెయిట్ ఎంత? 1000, దీని వెయిట్ ఎంత? 100, దీని వెయిట్ ఎంత? 10, దీని వెయిట్ ఎంత? యూనిట్ అనమాట. సో దీని వెయిట్ యూనిట్, దీని వెయిట్ టెన్స్, దీని వెయిట్ హండ్రెడ్స్, దీని వెయిట్ థౌజండ్స్. ఇలా వెయిట్స్ బట్టి మనం నెంబర్స్ని చెప్తున్నాం కాబట్టి మనం దీన్ని ఏమంటామంటే వెయిటెడ్ నెంబర్ సిస్టమ్ అంటామన్నమాట. ఓకేనా అండి? సో డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ ఇస్ ద వెయిటెడ్ నెంబర్ సిస్టమ్. సో ఇలా వెయిట్స్ బట్టి నెంబర్ సిస్టమ్స్ మనం క్లాసిఫై చేస్తే వి కాల్ ఇట్ వెయిటెడ్ నెంబర్ సిస్టమ్స్. అలా కాకుండా వెయిట్స్ బట్టి కాకుండా మనం నెంబర్స్ని మనం రాస్తే మనం వాటిని ఏమంటామంటే నాన్ వెయిటెడ్ నెంబర్ సిస్టమ్స్ అంటామన్నమాట. ఓకేనా అండి? అది ఇలా. రైట్? సో ఇవన్నీ మనకి యూనిట్లో చెప్పుకుంటామండి. ఇవన్నీ మనం విల్ స్టడీ ఆల్ దిస్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ దిస్ యూనిట్. సో వెయిటెడ్ నెంబర్ సిస్టమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటండి? డెసిమల్, ఇప్పుడు మనం చూసాము. రైట్? అలాగే బైనరీ, ఆక్టల్, హెక్సాడెసిమల్, బీసీడీ కోడ్స్. బీసీడీ కోడ్ అంటే ఏంటంటే బైనరీ కోడెడ్ డెసిమల్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే వి కాల్ దెమ్ వెయిటెడ్ కోడ్స్. ఓకేనమ్మా? అలాగే there are some non-weighted codes also. ఓకేనా? and these are much more useful for the designing of digital circuits. ఓకేనా అండి? సో ఈ గ్రే కోడ్, XS3 కోడ్ అని ఉన్నాయమ్మా కొన్ని. గ్రే కోడ్, XS3 కోడ్, దీస్ ఆర్ నాన్ వెయిటెడ్ కోడ్స్ అండ్ దీస్ కోడ్స్ ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ వెయిటెడ్ కోడ్స్ అన్నమాట. ఓకేనమ్మా? వెయిటెడ్ కోడ్స్ నుంచే మనం డిరైవ్ చేసుకుంటూ వచ్చామండి వీటిని, ఈ గ్రే కోడ్ని, XS3 కోడ్ని అనమాట. ఓకేనా? కాబట్టి ఇన్ దిస్ యూనిట్ we will study about all these weighted and non-weighted codes and some arithmetic operations on these weighted and non-weighted codes. Okay Nama? So let us suppose మనం ఇక్కడ చూసామండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి చూద్దాం బైనరీ, ఆక్టల్, హెక్సాడెసిమల్ అంటే చూద్దాము. బైనరీ, ఆక్టల్, హెక్సాడెసిమల్ ఇవన్నీ మనం ఒకసారి చూసి దెన్ we will move on to problems on these codes అన్నమాట. ఓకేనండి? సో మనం నిన్న చెప్పుకున్నామండి బైనరీ అంటే ఏంటమ్మా? ఓన్లీ ఇట్ హ్యాస్ 2 digits, 0 and 1. ఓకేనా? బైనరీ. సో బై మీన్స్ 2. I have 0 and 1s only in the binary number system. ఓకే? అండ్ దీని యొక్క
దీనికి ఓన్లీ 2 డిఫరెంట్ డిజిట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి దీని బేస్ ఏమవుతుందండి? బేస్ ఏమవుతుందమ్మా? 2 అవుతుందన్నమాట. దట్స్ వై యూ కాల్ ఇట్ బేస్ 2 నెంబర్ సిస్టమ్. దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ బేస్ 2 నెంబర్ సిస్టమ్. సో ఈ బేస్ 2 నెంబర్ సిస్టంలో ఆర్ రాడిక్స్ 2 నెంబర్ సిస్టమ్ అని కూడా చెప్తామండి. వి కాల్ ఇట్ బేస్ ఆర్ రాడిక్స్ ఏదైనా ఒకటేనమ్మా. సో రాడిక్స్ 2 నెంబర్ సిస్టమ్ అని చెప్తామన్నమాట. ఇందులో మనకి డిజిట్స్ ఏముంటాయండి? 0 టు ఆర్ పవర్ ఎన్, సారీ 0 టు ఆర్ మైనస్ 1, 0 టు ఆర్ మైనస్ 1. ఓకేనమ్మా. ఇక్కడ ఆర్ అంటే ఏంటి? బేస్. బేస్ అనే రెడిక్స్ అని ఒకటేనండి. 0 టు 2 minus 1. 2 minus 1 means 1. So 0, 1. 0 to 1. So 0, 1 are the two digits. They are also called figures. ఓకేనండి. సో ఈ బైనరీ నెంబర్స్ లో ఏముంటుంది అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ వన్స్ అండ్ జీరోస్ తోనే మనకి నెంబర్స్ ఉంటాయన్నమాట. నెంబర్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. రైట్. అండ్ నౌ సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే దీనికి 1 1 0 1 0 1 ఇలా ఎన్ని పెట్టుకోవచ్చండి. 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 is also a binary number. Okay. And now octal number. Right. Octal number లో ఏముంటాయండి డిజిట్స్? 0 to r minus 1, 0 to r minus 1. ఓకే. r అంటే ఇక్కడ రాడిక్స్ అన్నమాట. సో ఇన్ బేస్ 8 నెంబర్ సిస్టమ్ వాట్ ఇస్ రాడిక్స్? 8. 8 minus 1 means 7. 0 to 7 ఉంటాయి అన్నమాట. సో ద నెంబర్స్ ఆర్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ 0 to 7. సో 0 to 7 నెంబర్స్ మొత్తం ఉంటాయండి. సో దిస్ ఇస్ ఏ ఆక్టల్ నెంబర్. ఓకేనమ్మా. 0 to 7 ఉన్నాయండి ఇక్కడ మనకి నెంబర్స్ అన్ని కూడా. సో 7 కన్నా ఎక్కువ నెంబర్ ఇందులో ఉండదండి. ఓకే. సో ఇప్పుడు తీసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇది బైనరీయా ఆక్టలా? ఇది బైనరీ కూడా అవుతుందమ్మా. ఇది బైనరీ కూడా అవుతుంది. బట్ ఆక్టల్ కూడా అవ్వచ్చు. ఎందుకని? ఆక్టల్లో మనకి ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటాయి? 0 నుంచి 7 దాకా ఉంటాయమ్మా. డిజిట్స్ ఏవైనా ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ జీరోస్ వన్స్ అన్నవి 0 to 7 మధ్యలోనే ఉన్నాయిగా. ఓకేనా? దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఆక్టల్ నెంబర్. రైట్. అండ్ నౌ హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నామండి. ఇందులో మనకి 0 to 9 A to F ఉంటాయమ్మా నెంబర్స్. సో అండ్ ద నెంబర్స్ ఆర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దిస్ 0 to 9 అండ్ A to F అన్నమాట. ఓకేనండి. సో 8 4 5 6 2 ఇట్ ఈస్ ఏ hexadecimal number system. ABC4 it is also a hexadecimal number system. Okay Namma, ఇవన్నీ మనకి examples for hexadecimal number systems. Because these numbers should constitute digits from 0 to 9 and A to F. 0 to 9 and A to F. Okay. So let us move on to our main topic, conversions of number systems. నెంబర్ సిస్టమ్ కన్వర్షన్స్. రైట్. ఇప్పుడు నేను మీకు 2 రకాలు చెప్పబోతున్నాను అమ్మా దీన్ని. రైట్. ఏంటి అంటే ఎనీ నెంబర్ సిస్టమ్ నుంచి డెసిమల్ నెంబర్కి కన్వర్ట్ చేయటము అనేది ఒక మెథడ్. ఓకేనా? ఒక కాన్సెప్ట్ అనమాట. సెకండ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే డెసిమల్ నుంచి ఏ నెంబర్ సిస్టమ్గా కన్వర్ట్ చేయటం అనమాట. ఓకేనమ్మా. సో ఒకసారి గుర్తుంచుకోండి. ఒకసారి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఈ నెంబర్ సిస్టమ్స్ ఏదైనా కానివ్వండి, బేస్ 2 కానివ్వండి, బేస్ 8 కానివ్వండి, బేస్ 16 కానివ్వండి, బేస్ 4 కానివ్వండి, బేస్ 6 కానివ్వండి, బేస్ 9 కానివ్వండి. ఓకేనమ్మా. బేస్ 9 కానివ్వండి. సో ఏదైనా నెంబర్ సిస్టమ్ నుంచి డెసిమల్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అన్నది ఒక కాన్సెప్ట్. ఓకే. అది ఒక కాన్సెప్ట్. రెండోది ఏంటి అంటే డెసిమల్ నుంచి ఏ నెంబర్ సిస్టమ్ కైనా సరే ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నది సెకండ్ టాపిక్ అన్నమాట. ఓకేనమ్మా. సో అందుకని ఇప్పుడు క్లాస్లో మీకు నేను ఏం చేశాను అంటే డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ చెప్పానండి. డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ చెప్పాను అనమాట. ఓకేనా? అర్థమవుతుందమ్మా? డెసిమల్ నెంబర్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ అర్థమైతే ఏ నెంబర్ సిస్టమ్నైనా సరే డెసిమల్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఏ నెంబర్ సిస్టమ్ అయినా సరే, బేస్ 2 అవ్వచ్చు, బేస్ 3 అవ్వచ్చు, బేస్ 4 అవ్వచ్చు, బేస్ 5 అవ్వచ్చు, బేస్ 6, బేస్ 7, బేస్ 12, బేస్ 13 ఏదైనా అవ్వచ్చు అమ్మా. ఏ నెంబర్ సిస్టమ్ నుంచి అయినా సరే, ఏ బేస్ నుంచి అయినా సరే డెసిమల్లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఏం కావాలి మనకి?
డెసిమల్ నెంబర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎలాగైతే ఉంటుందో we have to convert we have to convert these base systems into characteristic of decimal number system. డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లోకి ఈ బైనరీని కన్వర్ట్ చేస్తే వి విల్ గెట్ బైనరీ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ ద డెసిమల్ నెంబర్. ఓకేనండి, అర్థమవుతుందమ్మా? చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే నేను మనం నేర్చుకునేది ఏ నెంబర్ సిస్టమ్ నుంచి అయినా సరే డెసిమల్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైనరీ నుంచి డెసిమల్లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నానమ్మా నేను. అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఈ బైనరీ నెంబర్ని డెసిమల్ నెంబర్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ లో కనుక మారిస్తే అప్పుడు ఈ బైనరీ నెంబర్ ఏమవుతుంది, డెసిమల్లోకి మారిపోతుంది. అప్పుడు ఈ బైనరీ నెంబర్ డెసిమల్లోకి మారిపోతుంది. ఓకేనా అండి? అలాగే లెట్ us సపోజ్ ఆక్టల్ నెంబర్. ఈ ఆక్టల్ నెంబర్ని ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలండి, ఐ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ఆక్టల్ నెంబర్ ఇంటూ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ దిస్ డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్. ఓకే, ఒక ఆక్టల్ నెంబర్ని డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ లోకి మారిస్తే దెన్ ఐ విల్ గెట్ డెసిమల్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ ఆక్టల్ నెంబర్ సిస్టమ్. ఓకేనమ్మా? అలాగే హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ని డెసిమల్లోకి మార్చాలి అనుకుంటే ఏం చేయాలి, ఈ హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ని డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ లోకి మార్చాలన్నమాట. మారిస్తే అప్పుడు మనకి డెసిమల్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ దిస్ హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, అంటే ఈక్వలెంట్ డెసిమల్ నెంబర్ వస్తుంది హెక్సాడెసిమల్కి అనమాట. ఓకేనండి, ఇది మనం చేయబోయేది. సో టైమ్ ఇస్ రన్నింగ్ అవుట్ కాబట్టి we will discuss this elaborately in our next class. Okay, right? So